अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 61। वइज़ क़ुल्तुम, व इज़ ज़ा साकिन है, जो भी साकिन लेटर आते हैं हमने उनको सुकून से अदा करना है। ज़ाल साकिन है, फिर लाम साकिन है, फिर आगे मीम साकिन है। वइज़ क़ुल्तुम, वइज़ क़ुल्तुम, ऑफ हैवी। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, खड़ा या है, या पर खड़ा जबर है और फिर लास्ट पे सीन पर खड़ा जबर है और सेंटर में मीम वाव मद्दा है। तो तीनों को सेम टाइम होगा, वाव मद्दा या खड़ी हरकत सेम टाइम। या मूसा, या मूसा, या मूसा। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन, लन, जब नून साकिन के बाद फिर नून आ जाए तो दोनों नून का आपस में इदगाम होगा और एक नून बन जाएगा नून मुशद्दद, और इसको हम होल्ड करेंगे और टू हरकत का टाइम देंगे। लन नस, सौद कल हमने पढ़ा था, सौद हैवी लेटर है और सीटी वाला लेटर है। और रॉ भी हमने कल देखा था कि जब रॉ पर जबर आए तो रॉ हैवी होगा, रॉ जबर रॉ, रॉ जबर रॉ। और रॉ के लिए जबान की जो टिप है वो अपने मखरज पर टच करके और फिर पूरी जबान पीछे से ऊपर उठ जाएगी और रॉ, लेकिन लिप सर्कल नहीं होंगे। रॉ जबर रॉ, रॉ रॉ। लन नस्बीरो, सौद साकिन, सुकून से हैवी करना है इसको। नस्बीरो, नस्बीरा सबर से है, सबर करना। नून शुरू में है तो हम सबर करेंगे। लन नस्बीरा, हम हरगिज सबर नहीं करेंगे। जब कहीं लन आए तो उसका मतलब होता है हरगिज नहीं। लन नस्बीरो, लन नस्बीरो अला, तो देखें लाम को फिर खड़ा जबर आ गया, जैसे मूसा सीन पर खड़ा जबर था ऐसे आला लाम को खड़ा जबर। लन नस्बीरो आला, आइन गले के बिल्कुल सेंटर से, आला आइन सिंगल हरकत क्योंकि सिंपल जबर है, लाम को खड़ा जबर, दो हरकत होगी। जब 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 खड़ा जबर आएगा, खड़ी हरकत खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश, तो इसको हम दो हरकत का टाइम देते हैं। और इसी तरह से खड़ी हरकत हो या हरूफ मद्दा हो, जैसे मूसा में मीम वाव मद्दा आ रहा है। लन नस्बीरो अला तआमिन, तो जबर तो हैवी, तो आमीन, तो आमीन, तो आमीन आगे वाव आ गया तो मीन से बन जाएगा मीम, तो आमीन
वाव आ गया तो मीन से मीऊ, طعامي طعام واحد طعام واحد على طعام واحد. اور یہ پنک لیٹر نظر آ رہا ہے، اخفا ہے، دال دو زیر دن، اور اس کے بعد آگے فا آ رہا ہے، پنک کلر کا ہے. تو جب تنوین کے بعد گلے کا کوئی لیٹر آ جائے تو ہم اس کو کلیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی لیٹر آئے جس پر تشدید نہ ہو تو پھر جیسے ہم نے پیچھے دیکھیں پڑھا ہے نا، تو آمین اور آگے واو پر تشدید ہے، تو جب تشدید کا لیٹر آ جائے تو وہ ایک اور رول بن جاتا ہے. جب بھی وداؤٹ تشدید کوئی لیٹر آئے گا اور وہ گلے کا نہیں ہوگا تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے. واحدین سے بن جائے گا واحدین فادعو، واحدین فادعو على طعام واحد واحد فادعوا لنا فادعوا لنا فادعوا لنا فادعوا لنا طعام واحد فادعوا لنا ربك. کا کاف کی سنگل حرکت ہی رکھنی ہے، ربکا نہیں کریں گے. کا ربکا تو رو زبر رو، رو ہیوی جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. رب نسبی رو میں رو پڑھا تھا نا، رو زبر رو، ربکا ربکا. یو خا کا مخرج دیکھیں، آپ کو مخرج معلوم ہو گیا خا کا. یو اب خا ساکن ہے، اس کو ہم کلکلا نہیں کریں گے، آگے جیم کلکلا آ رہا ہے جیسے فاد میں دال کلکلا تھا فادعو، اور یہاں یو خریج جیم کلکلا آ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی لیٹرز کو ہم نے کلکلا نہیں کرنا، جیسے یخ یخ نہیں کریں گے، خا کو سکون سے رکھیں گے. یو خریج یو خریج لانا جیسے فادعو لانا، لانا کا مطلب ہے ہمارے لیے. یخرج لانا یخرج، جیم کی ساؤنڈ کلیئر باؤنس بیک آنا چاہیے. یخرج ریج ریج نہیں ریج ریج. یخرج لانا میم میم پر تشدید ہے، جب نون پر تشدید آئے میم پر تشدید آئے تو ہم نے 2 حرکت کا ہولڈنگ ٹائم دینا ہے. میم ما تم بھی تو. اب یہاں پر اقلاب ہے، نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے. جب جب میم نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو اس نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے. اب ہم یہ نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، تن نہیں پڑھیں گے، تم بھی. اس رول کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی بدلنا. اقلاب بدلنا یعنی نون کو میم سے بدلنا. تم بھی تو. اب میم ماں، میم پر 2 حرکت کا ٹائم، تم بھی اور اس میم پر بھی 2 حرکت کا ٹائم، دونوں کو 2 حرکت کا سیم ٹائم دیں گے. دیکھیں میم ماں تم بھی تو. اب لاسٹ کا تو، اگر تا کو پیش کے ساتھ واو بھی ہوتا تو ہم 2 حرکت کا ٹائم دیتے، جیسے اوپر موسا، تو میم کو دیکھیں نا پیش کے ساتھ واو بھی ہے، لیکن تا کو صرف تا پیش 2 ہے، ساتھ واو نہیں ہے. واو ہوتا تو پھر ہم تا کی حرکت کرتے 2، لیکن اب واو نہیں ہے تو سنگل حرکت تو.
मिम्मा तुम्बितु, और आगे लाम साकिन है तो तू जो है वो लाम से मिल जाएगा। मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु। और हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो दौत को फिर हमने जब वक्फ करना है तो दौत को साकिन कर देंगे। मिम्मा तुम्बितुल अर्द, 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 मिम्मा तुम्बितुल अर्द। इस आयत को 2-3 दफा पढ़ लेते हैं। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا। जितना आप आसानी से एक सांस में पढ़ सकें उतना ही पढ़ लें। अगर जैसे किसी का तो देखें, जब कुछ कारी को हम सुनते हैं तो वो माशाल्लाह ये जितनी आयत हमने पढ़ी है इससे भी ज्यादा तक एक सांस में कर सकते हैं, तो उनको सांस लंबा करने की प्रैक्टिस होती है तो वो कर सकते हैं। लिहाजा हमारा सांस इतना लंबा नहीं है, कोशिश प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो आजकल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा भी सांस लंबा नहीं होता, लेकिन मैं भी वैसे लंबा पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए छोटे पोर्शन करती हूँ। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد, यहाँ रुकना है तो दाल को साकिन करना है। फाद में देख रहे हैं ना दाल साकिन है तो उसका कलकला हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम दाल को साकिन करेंगे तो वाहिद अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युखरिज लना। अब खा को देखें, युखरिज लना, युखरिज, युखरिज, इस तरह से शिद्दत से नहीं पढ़ेंगे, सुकून से। युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द। ठीक है, अब इसकी हम जल्दी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वा और इज जब उल तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, तो अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं कि जब तुमने कहा ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जब तुमने ए मूसा, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे। तो जब लन किसी भी लफ्ज में आता है तो वो इस तरह से शिद्दत के लिए आता है कि हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे। अला तामिन वाहिद, हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। पीछे हमने देखा था ना कि उन्हें मन्नो सलवा उतरता था आसमान से, तो वो एक ही खाना था, तो वो कह रहे थे कि हम सिर्फ हर रोज एक ही खाना मिलता है मन और सलवा, तो हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फादउ, दुआ करें, लाना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए मूसा, आप अपने रब से दुआ करें। क्या दुआ करें? युखरिज, निकाले, लाना, हमारे लिए, मिम्मा, इसमें से, तुम भी तू, जो उगाती है, अर्दु, जमीन, जो जमीन उगाती है,
وہ دعا کریں. اور آگے ان چیزوں کا نام آیا وہ ہم کل پڑھیں گے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں ہمیں چاہیے. اب ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. تو دیکھیں وہ ایسی قوم جو اپنے لیے خود دعا بھی نہیں کرتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا تو انسان کو خود ہی مانگنی چاہیے. تو باقی ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کو کل بھی دیکھیں گے. آیت لمبی ہے، 3-4 پورشن ہوں گے ہمارے، تو اس کو بار بار پریکٹس کریں، اس کو شیئر کریں، دوسروں سے بھی شیئر کریں اور پریکٹس کریں. جو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی بھی آسانی دیتا ہے تو اسے ہم نے اویل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تو ہم نے تار کے قرآن میں سے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.